السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، بہت اہم معاملات ہیں ملک کو درپیش چیلنجز میں سے ایک اداروں میں بڑھتی خلیج بھی ہے، اور یہ خلیج مزید پیچیدگیوں کو پیدا کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ اور ججز کے درمیان پیدا ہونے والی دوریوں کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، کون اس خلیج کا ذمہ دار ہے اور کون ایسے اقدامات کرے گا کہ یہ دوریاں کم ہو سکیں؟ کیا ایسے اقدامات ہوں جس کے بعد معاملات بہتری کی جانب گامزن ہو سکیں گے؟ کیا یہ دوریاں یا خلیج کسی نئے آئینی بحران یا سیاسی بحران کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ 25 اکتوبر کے بعد آئینی ترامیم میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، جبکہ پی ٹی آئی نے اکتوبر میں ہی دھرنوں اور احتجاج کا سلسلہ بھی جاری کر رکھا ہے، تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور کل اسلام آباد میں جلسے کے اعلان کے بعد جو صورتحال ہے وہ خاصی وہاں پر گھمبیر صورتحال ہے۔ پولیس، ایف سی اور رینجرز کے سپورٹ کر دی گئی ہے اسلام آباد کی تمام تر سیکیورٹی، اور داخلی علاقوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ کیا دھرنے اور احتجاج ملک میں سیاسی یا معاشی استحکام لا سکیں گے؟ اس پر بھی ضرور بات کریں گے، جبکہ جو سیاسی رہنما ہیں ان کے کچھ جملے، کچھ باتیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں ان کی پریس کانفرنسز میں یا ان کی باتوں میں۔ میاں نواز شریف اپنی ہر تقریر میں یہ جملہ ضرور استعمال کرتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ اس جملے کی گردان کیوں ان کے لیے بار بار ضروری ہے؟ یہ بھی ہمارے ایک پوائنٹرز میں سے ہے۔ کیا آئینی ترامیم سے سپریم کورٹ کے معاملات میں بہتری آئے گی؟ مجوزہ آئینی ترمیم پر اتنی جلد بازی کیوں حکومت دکھا رہی ہے؟ یہ تمام آج کے ٹاپکس ہیں جن پر ہم آج بات کریں گے، اور میرے ساتھ جو میرا پینل موجود ہے میں اس کا تعارف آپ کو کروا دوں۔ جی ایم جمالی صاحب ہوں گے، سینئر صحافی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آن کال۔ بیرسٹر خواجہ نوید صاحب ہیں، ماہر قانون ہیں، اور یہ بھی آن کال ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جبکہ فاروق ڈاڑی صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اکثر ہمارے پروگرامز میں یہ جوائن کرتے ہیں۔ بہت شکریہ فاروق ڈاڑی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ جو ملک کو درپیش چیلنجز ہیں ان میں جو اداروں میں بڑھتی ایک خلیج ہمیں نظر آ رہی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب بھی ملک میں میرٹ کا قتل ہوا ہے تو ہمیشہ عوام کو نقصان ہوا ہے۔ اگر ہمارے فیصلے چاہے جو اداروں میں میرٹ کی بنیاد پہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام مشکلات ختم ہو جائے گی۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے کسی ملک میں عدلیہ کے اندر اتنی بڑی تفریق نہیں دیکھی کہ، اور آپ ایک چیز اور دیکھیں کہ ہماری عدالتوں میں کوئی ایسی کانکریٹ فیصلے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ کہ ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ الگ دیا جاتا ہے، وہ جب سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو وہاں کا فیصلہ الگ ہوتا ہے، اور وہی فیصلہ پھر دوبارہ اس کو ریورٹ کر دیا جاتا ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس وہ فیصلہ۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں ایسے ججز ہونے چاہیے کہ جو کہ کانکریٹ اور اچھے فیصلے کرے اور قانون کے اور آئین کے مطابق ہو۔ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ دیکھیں کہ 62 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ ایج ہوتی ہے ہائی کورٹ کے جج کی، اور 65 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ ایج ہوتی ہے سپریم کورٹ کے جج کی۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو فیصلہ آیا آج، یعنی کہ آپ دیکھیں جب بینچ بنتا ہے تو عوام کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہے۔ سب کو آیا تھا، سب کو معلوم تھا کہ فیصلہ کیوں آئے گا۔ بڑی مشکل سے ہم نے جان چھڑائی تھی ان لوٹا کیسی سے، کہ یہ لوٹوں کی جو دکانیں پہلے لگتی تھی تو اب سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کے مطابق اس پہ پابندی لگائی گئی کہ جو جس جماعت سے جیت کے آئے گا وہ اسی کا مخلص ہوگا، اسی کا وفادار ہوگا، اور وہ کسی بھی لالچ یا پیسے کی بنیاد پہ کسی اور کو ووٹ دے گا تو وہ جائز نہیں ہوگا اور وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ آج کے اس فیصلے میں یہ ہوا ہے کہ اس فیصلے کو بھی کالعدم قرار دیا ہے، اور یہ لوٹوں کی دکانوں کو کھول دیا گیا ہے کہ جو بولی لگا ہے وہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خیر بہرحال یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، اور اس کا میں خود بڑی ذمہ داری سے بات کہتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ اس سے بالکل ناخوش ہوں کہ اب تو منڈیاں لگ جائے گی ان لوٹوں کی،
کہ کون جو جتنے زیادہ پیسے دے گا وہاں جائے گا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں نقصان کس کا؟ اگر ادارے آپس میں تصادم کریں گے اور آپس میں ان میں اختلافات ہوں گے تو نقصان تو عوام کا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ایم جمالی صاحب نے ابھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، ہمیں سن رہے تھے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم جی ایم جمالی صاحب۔ وعلیکم السلام جی ایم جمالی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کے فیصلے کو، اور ملک میں جو یہ اداروں میں خلیج پیدا ہو رہی ہے یا دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو ایسے اقدامات کی اشد ضرورت ہے کہ ان فاصلوں کو قربت میں تبدیل کیا جائے تاکہ جو عوام ہے وہ بھی کچھ سکون کا سانس لے سکے۔ دیکھیں 63 کا جو فیصلہ تھا، پہلے جو سابق صدر مملکت طارق الوی تھے، انہوں نے ایک رائے پوچھی تھی سپریم کورٹ سے، لیکن بدقسمتی سے کیونکہ ہماری جوڈیشری کسی نہ کسی طرح سیاسی معاملات میں انوالو ہے، تو اس وقت جوڈیشری نے اپنی رائے دینے کے بجائے ایک فیصلہ صادر کر دیا تھا، جبکہ وہ جو ریفرنس تھا وہ فیصلے دینے والا تھا نہیں۔ تو وہ آپ کو اگر یاد ہو تو ملک بھر کی تمام بار کونسلز نے، وکلاء نے، تمام تجزیہ نگاروں نے اس کو پر تنقید کی تھی کہ یہ تو ایک مقصد کے لیے ایک رائے مانگی گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر ایک فیصلہ دے دیا تھا۔ اب اس کی تشریح چونکہ اس میں دیکھیں جو کمپلیننٹ ہے وہ سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں، سپریم کورٹ بار کے صدر نے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا، اور اس کی جو آج فیصلہ آیا ہے 5 رکنی لارجر بینچ کا، جی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو کالا دم قرار دیا ہے وہ بالکل ٹھیک عمل ہے، کیونکہ وہ جو 68(3) کی تشریح مانگی تھی، اس کو تشریح کے بجائے اس پہ آبزرویشن مانگی گئی تھی، رائے مانگی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، لیکن بدقسمتی سے وہ فیصلہ دے دیا گیا، تو آج اس کو کالا دم قرار دے دیا گیا ہے۔ دیکھیں جب ایک جرم ہوتا ہے، اگر مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی سگنل توڑیں گے نہیں تو آپ کے اوپر جرمانہ کس بات کا عائد ہوگا؟ تو اگر کوئی ممبر کوئی جرم ہی نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، جب وہ جرم ہی نہیں ہوا تو پھر کیسے آپ اس کو ڈی سیٹ کرتے ہیں؟ ڈی سیٹ تو صورت میں ہوگا جب کوئی جرم کوئی رکن کرے گا اور اس کا پھر پارٹی کا سربراہ، دیکھیں یہ ایک بہت طویل میٹر ہے کہ اگر بہت سے ووٹ ایسے ہوئے ہیں ماضی میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کے پھر پارٹی کے سربراہ اسپیکر کے پاس ریفرنس کی صورت میں جاتے ہی نہیں تھے۔ سینٹ کا الیکشن آپ کے سامنے ہے، جب سینٹ کا الیکشن ہوا تو 12 ووٹوں کا فرق آ گیا سینٹ کے الیکشن میں، لیکن کسی بھی پارٹی کا سربراہ، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے وہ لوگ انہوں نے ووٹ کیا یا پی ایم ایل این کے لوگوں نے ووٹ کیا یا کسی اور جماعت نے کیا، لیکن کسی بھی پارٹی کا سربراہ اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کے پاس ریفرنس دائر کرنے گیا ہی نہیں تھا۔ اٹ مینس کہ جو بھی پارٹی کے سربراہ تھے وہ اس سے اتفاق نہ بھی کرتے ہوں، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کرنا زیادہ مناسب سمجھا تھا۔ تو یہاں بھی سملرلی یہی مسئلہ ہے کہ ایک چیز جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے صرف اس کی رائے پوچھی گئی تھی، اس رائے کے جواب میں ایک ججمنٹ آ گئی تھی۔ تو آج جو ججمنٹ کالعدم ہوئی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ آئین اور قانون کی فتح ہوئی ہے، چونکہ اس نقطے میں آئین کو ریلائٹ کیا گیا تھا جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام نہیں ہے بلکہ پارلیمنٹ کا ہے، تو اس فیصلے کو تو ہم خوشائن کرا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جی ایم جمالی صاحب، کیا ایسے اقدامات کی ضرورت ہے، مل بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ جو ماحول ہے اس کو بہتر طور پہ کیا جائے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی آج بڑا بیان آیا ہے اور انہوں نے بھی بڑی کڑی تنقید کی ہے، انہوں نے کہا کہ حکومت کا وہ کسی بھی صورت میں ساتھ نہیں دیں گے اس آئینی ترمیم میں۔ دیکھیں ویسے تو پاکستان کی ترقی اسی بات میں ہو سکتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور گیو اینڈ ٹیک کی سیاست جس طرح پاکستان میں ہمیشہ ہوتی ہوئی ہے، کہ 2 قدم کوئی آگے جائے تو 2 قدم کوئی پیچھے جائے، اسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی ممکن ہے۔ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں دنیا کے مختلف ڈگنیٹیز پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان میں سرمایہ کاری کا ایک بڑا وسیع ماحول پیدا ہونے جا رہا ہے۔ محسن نقوی صاحب نے بھی اسی بات کی نشاندہی کی ہے۔ جی، ایسی صورت میں ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو دیکھیں، اگر ملک ہے تو یہ اختلافات بھی ہوں گے، نظریوں کا ڈفرینسز بھی ہوگا، سیاست بھی ہوگی، لیکن اگر اکنامی بہتر نہیں ہوگی، ملک ترقی نہیں کرے گا، عام لوگوں کی حالت ازار بہتر نہیں ہوگی تو یقیناً یہ سب کو نقصان ہے، چونکہ ہر پارٹی کو الٹیمیٹلی ووٹ تو عام آدمی نے ہی دینا ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے بلونگ کرتا ہو۔ تو بہتر یہی ہے کہ جب تک سیاستدان آپس میں نہیں بیٹھیں گے، جب تک آپس کے معاملات پارلیمنٹ کے اندر حل نہیں کریں گے تو یقیناً تیسری قوت کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا رہے گا
और फिर वो अपनी मर्जी से पूरे निज़ाम को चलाते रहेंगे। तो बेहतर ये है तमाम सियासतदानों के लिए कि वो आपस में बैठें, पार्लियामेंट में बैठें, और कानून साजी करनी है नहीं करनी है ये भी राइट कानून साजों के पास ही है, उन्हीं पार्लियामेंटेरियन के पास है। वो आपस में बैठे और जो भी मुल्क की तकदीर के फैसले करने हैं वो मिलजुल के करें, तो उसी से बेहतरी की सूरत नजर आएगी और मुल्क की मफाद में करें। फारूक डाडी साहब, ये जो सियासी माहौल की हम बात कर रहे होते हैं, सियासतदानों के रवैयों की हम बात कर रहे होते हैं, हर बाशऊर शख्स यही कहता है कि टेबल टॉक करनी चाहिए, मिल के बात करें, आप आए मिल के बैठें और अपने इख्तलाफात को एक दूसरे से दूर करें। लेकिन हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें नहीं होती हैं। क्यों? ये मैच्योरिटी क्यों नहीं है सियासतदानों में? इतनी इमेच्योरिटी क्यों? देखिए, बात ये कि अगर वो अपने तौर पे अगर कोई फैसला करना चाहें वो नहीं कर सकते। अब आप देखें कि आईनी तरमीम के लिए जब ये नाकाम हुई और उस वक्त क्या हुआ, लोगों यानी कि वजीर कानून ये कह रहे हैं कि हाँ मुझे भी मुसव्विदा मिल गया, जबकि उनकी तरफ से मुसव्विदा तैयार होना था। यानी कि अफसोस मुझे हमारे उन सियासतदानों पे आता है कि वो बगैर उस मुसव्विदे को पढ़े हुए हंदी तकलीद कर रहे हैं और उसकी हिमायत कर रहे हैं कि नहीं, उनको ये पता ही नहीं कि अंदर है क्या। तो देखें, कोई भी आईनी तरमीम हो तो बाकायदा असेंबली के अंदर डिबेट होती है, मुबाहिसा होता है, हर पॉइंट के ऊपर डिस्कशन होता है। मैं इस चीज का विटनेस हूं कि जब 73 का आइन असेंबली में पेश किया गया भुट्टो साहब ने, तो उसके ऊपर बड़ी डिबेट्स हुई और बड़े मुबाहिसे हुए, कई दिनों तक हुए, और तब जाके उन तमाम अरकान ने उस पर 2/3 मेजोरिटी ने उस पर उसको एग्री किया और उसमें कुछ शिकें ऐसी थी जिसको अमेंड किया गया और उसको किया। इसी तरह जब कादियानियों का मसला आया तो उस वक्त बाकायदा उलमा कराम को दोनों तरफ से बुलाया गया, उनकी एक बहस हुई और पार्लियामेंट के अंदर एक ज़बरदस्त डिबेट हुई, उसके बाद इसका फैसला हुआ। तो ये देखें कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इंडियन पार्लियामेंट की, कि अमेरिका ने उनको सिविल न्यूक्लियर का एक वो पैकेज दिया और कहा कि ये है और ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशन और इसमें कोई चीज़ की गुंजाइश नहीं है कि कोई अमेंडमेंट हो। इंडियन ने कहा नहीं, कई हफ्तों तक उसके ऊपर बहस होती रही, उस पर डिबेट हुई और कई अमेंडमेंट्स उन लोगों ने प्रपोज किए और अमेरिका को मानना पड़ा और सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अमेरिका ने इंडिया को दी और उनकी पार्लियामेंट ने। तो जनाब आली, मुझे अफसोस होता है हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे असेंबली मेंबर्स को, और ख़ासकर हमारे कराची के जो है उन पे मुझे अफसोस हो रहा है कि बगैर पढ़े हंदी तकलीद कर रहे हो। अरे आप लोग को हो क्या गया है? हम आवाम देख रहे हैं ये तमाशा क्या हो रहा है। खुदा के वास्ते आप उस पर डिबेट करें, मुबाहिसा करें, ओपन करें, सारी पूरा पाकिस्तान देखे कि क्या हो रहा है, हमारे आईनी तरामीम क्या है, बगैर किसी मुबाहिसे के ये होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो हद मुकर्रर है ये तमाम एक्सटेंशन बंद होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी की, जजेस की, किसी की भी, तमाम जो हमारे आइन में एक हद मुकर्रर है उसके ऊपर चले, क्योंकि उससे पूरा निज़ाम ख़राब होता है पीछे का और एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। तो और इसमें नुकसान मुल्क का है, इसमें नुकसान अवाम का है, इसमें नुकसान हमारी इकॉनमी का है, इसमें नुकसान हम पे मिसट्रस्ट का है। दुनिया हम पे यकीन ही नहीं करती, ट्रस्ट ही नहीं करती। आज यही वजह है कि हमारे असासे कोई खरीदने को तैयार नहीं है। जी जमाली साहब से बात कर लेते हैं। जी जमाली साहब, जो गुफ्तगू का थोड़ा सा एंगल है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। पार्लियामेंट की बात कर दी है फारूक डाडी साहब ने। क्या पार्लियामेंट हमारी कमजोर है, अवाम की बात नहीं होती, वहां पर वो चीजें डिस्कस हो रही होती हैं जो शायद जाती मफाद के गिर्द कहीं ना कहीं घूम रही होती, कौमी मफाद को थोड़ा पसे पुश डाल दिया गया है? कुछ इस तरह की सूरत हाल है जो कि मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। आप काफी गहरी नजर रखते हैं सियासत पर भी और काफी सीनियर सहाफी हैं, थोड़ा इस पर रोशनी डालिएगा। देखें, पाकिस्तान के कयाम से लेके अब तक कोई भी पार्लियामेंट आई, मौरूज़ वजूद में आई है, हमने आज तक किसी भी पार्लियामेंट को मजबूत होते नहीं देखा है।
अगर माजी की जितनी भी इंतखाबात की रोशनी में अगर किसी के पास 2/3 मेजॉरिटी भी रही है, उसके बावजूद भी वो आपको ताकतवर पार्लियामेंट जिसको हम कह रहे हैं कि वो आपको नजर नहीं आई है। यानी कि नवाज शरीफ को 2 बार 2/3 मेजॉरिटी मिली, लेकिन आप उसका अंजाम देख लें कि वो 3 साल 32 माह से ज्यादा अपनी हुकूमत को सर्वाइव नहीं कर सका। तो पाकिस्तान में आज की पार्लियामेंट की हम क्या मिसाल देंगे कि जिनके पास जब 2/3 मेजॉरिटी होने के बावजूद भी वो अपनी पार्लियामेंट को कायम न रख सके, अपनी हुकूमतों को कायम न रख सके, तो आज तो बहुत ही कमजोर पार्लियामेंट है जिसमें पूरे हुकूमत बनाने के भी नंबर्स पूरे नहीं हैं और मुख्तलिफ इत्तेहादी बना के आप हुकूमत हासिल करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क में पार्लियामानी निज़ाम को कभी भी मजबूत होने दिया ही नहीं गया है। अगर किसी को मेजॉरिटी हासिल हो भी जाती है तो फिर मुख्तलिफ टैक्टिक्स इस्तेमाल करके उसको इक़्तिदार से फारिग कर दिया जाता है, जिसकी मिसाल मैंने आपको दे दी कि 2 बार नून लीग के पास 2/3 रही, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी हुकूमत का टेन्योर पूरा न कर सके। और बदकिस्मती के साथ अदलिया का भी अगर हम माजी का रोल देखें तो वो कुछ अच्छा नहीं रहा, और कई पॉलिटिकल हुकूमतों को तो गिराने में अदलिया ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया, चाहे जस्टिस सजाद अली शाह से लेके और साकिब निसार तक आप चले जाएं या हम बंदयाल साहब तक चले जाएं, तो जितने हमारे वज़रा आज़म को हटाने में भी हमारी अदलिया का एक अहम रोल रहा। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में मुल्क में जब कोई भी इदारा मजबूत ना हो, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में सिवाय इसके कि आपस में बैठ के सियासतदान ये डिसाइड करें कि हुकूमत चलाना इनका काम है, हुकूमत चलाएं, मशावरत करना चाहें तो अच्छी बात है, वरना जिसके पास हुकूमत है उसके पास ये अख्तियार है कि वो जिस तरह चाहे उस निज़ाम को चलाए। ठीक है। अच्छा जमाली साहब, कल एक ऐलान पीटीआई की जानिब से हुआ, कल के जलसे के लिए, एहतजाज के लिए या रैली के लिए, जो भी इसको कहा जाए, अब ये इस्लामाबाद में, तो वहाँ पर इस्लामाबाद में इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी वहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और एफसी पुलिस और रेंजर्स के हवाले कर दी गई है सिक्योरिटी इस्लामाबाद की, और दाखिली रास्तों पे भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, हुकूमत का ये रवैया, इसको कैसे देखते हैं एक सहाफ़ी की नज़र से? देखिए, सियासी जलसे जुलूस रैलियां करना तो यकीनन हर सियासी जमात का आईनी हक है, और इज़हार आज़ादी, इज़हार राय के हवाले से तो यूएन के साथ चार्टर है हुकूमत पाकिस्तान का कि आप नहीं रोक सकते। अब बदकिस्मती इस वक्त ये हो रही है कि क्योंकि कुछ गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन इस मौके पे अगर ग्रेस के तौर पे पीटीआई एक हफ्ते के लिए अपना प्रोटेस्ट आगे ले जाती है, और ये सारी क्योंकि ये जो सरमायाकारी हो रही है ये किसी सियासी जमात के लिए तो हो नहीं रही, ये तो हो रही है पाकिस्तान के लिए। शिकायत तंजीम का अगर कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें चाइना समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के प्रेसिडेंट्स और दीगर डिग्निटीज आ रही हैं, तो ये तो पाकिस्तान के लिए आ रही है ना, पाकिस्तान में इकोनॉमी की रिवाइवल के लिए आ रही है, क्योंकि यकीनन इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी वेंटिलेटर पर है। इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है कि पाकिस्तान वो मुल्क था कि जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को लोन दिया करता था, पाकिस्तान वो मुल्क था जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को एयरलाइन जहाज उड़ाना सिखाया करता था। जमाली साहब, स्टॉक एक्सचेंज तो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, लेकिन इकोनॉमी का जो हब है वो सिर्फ स्टॉक से बिलोंग नहीं करता। पाकिस्तान में जो मईशत की तमाम इंडस्ट्रीज हैं उसमें देखें कि क्या सिचुएशन है। कई फैक्ट्रियां, कई मिलें बंद हो गई हैं पाकिस्तान में, अगर ना होती तो फिर हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार ना होते। इस वक्त जो बिजली की सूरत हाल है वो सबके सामने है, इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है वो सबके सामने है। सिर्फ स्टॉक के बढ़ने से आप किसी मुल्क की इकोनॉमी का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। स्टॉक यकीनन एक पिलर के तौर पे जरूर है कि उसकी एक अच्छी नवीद है हमारे पास पाकिस्तान में कि हालात खराब होने के बावजूद भी स्टॉक काफी ऊपर है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर इंडस्ट्रीज हैं जिनमें आम आदमी के रोजगार के मसले होते हैं, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी, देखें अगर आज से हम 10 साल पीछे चले जाएं या 15 साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान टॉप क्लास एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में शामिल था, लेकिन आज हम उस पोजीशन पे कि हम लोगों को मिन्नतें कर रहे हैं, काफी पीछे आ चुके हैं।
कोई जी। भी ऐसी चीज है जो ज्यादातर जो हमारा फोकस है वो इंपोर्ट के ऊपर है, यानी कि सुई ठीक। से लेके और जितने रॉ मटेरियल्स हैं वो हम बाहर से मंगा बड़े रहे हैं। मसाइल का सामना है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं इस आप। सूरत हाल में अगर पीटीआई ही थोड़ा ग्रेस की बात है कि अगर एक हफ्ते के बाद भी तो प्रोटेस्ट तो उनके हाथ में है ना, जब चाहे ठीक कर है। सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है। जी ठीक है, करें प्रोटेस्ट से तो कोई नहीं मना करेगा, है, लेकिन डाडी साहब, सिचुएशंस के हिसाब जी। से फैसले किए जाते हैं। बिल्कुल। डाडी साहब, ये जो धरने और एहतजाज, ठीक है, थोड़े से पोस्टपोन भी किए जा सकते हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि पोस्टपोन करके भी हम धरने दें या एहतजाज करें? यही मसाइल का हल रह गया है अब। देखिए, आप ये भी तो देखें कि सिर्फ एक ही पार्टी है, मतलब पीटीआई की अगर बात हो रही है तो हमने पिछले इलेक्शन में देखा कि सबसे ज्यादा मेजोरिटी पार्टी जो थी अब अराउंड 2/3 मेजोरिटी के करीब उनके पास थी, लेकिन सुबह उठे तो वो सारी मेजोरिटी उनकी ख़त्म कर दी गई। 17 से 170 सीटें कर दी गई, जिनको 700-800 वोट मिले थे उन यहाँ पे उनको जिता दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि उसको हर तरफ से उनका निशान छीन लिया गया, उसके बावजूद वो इलेक्शन में लोगों ने उन्हें वोट दिए। अब बात ये कि ना तो उन्हें आप जलसा करने की इजाज़त दे रहे हो, वो पुरअमन जलसा पुरअमन एहतजाज तो हर सियासी पार्टी का हक है। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो ये सब लॉन्ग मार्च लेके चले थे, लेकिन उन्होंने तो किसी को नहीं रोका। तो आज ये लोग इन्हें खुली छूट दे, अगर कहीं कर रहे हैं तो वो कोई आपके न शीशे तोड़ रहे हैं न गमले तोड़ रहे हैं, तो आप जब उसको दीवार से लगा के रखोगे तो इस तरह का रिएक्शन आएगा। आप पूरे शहर में कंटेनर डाल के, लेकिन वो 9 मई का वाकया भी सामने रखते हैं ना, इसलिए वो ये चीजें नहीं तो सारी- 9 मई की आप तहकीकात करें, सारी वीडियो सारे शवाहिद सामने हैं, ठीक है। क्यों उसके ऊपर एक्शन नहीं ठीक लिया है डाडी जाता? साहब, बिल्कुल री इलेक्शन की भी कुछ आवाजें आ रही है, जरूर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और हमें ज्वाइन कर लिया है बैरिस्टर ख्वाजा नवीद साहब ने। माहिर कानून हैं, आईनी माहिर हैं, इनसे बात कर लेते हैं, इनको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर ख्वाजा नवीद साहब। वालेकुम सलाम। बैरिस्टर साहब, आज का जो फैसला आया है मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 पर नजरसानी अपीलें मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली हैं। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, और जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं और इदारों के दरमियान जो एक खलीज किसी कैफियत पैदा हो गई है, उसके लिए क्या इकदाम होने चाहिए, इस पर भी जरूर रोशनी डालिएगा। अब बात यह है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया है, जी। और फैसला तो फैसला होता है और उसमें हर सूरत में तामील भी होगी, चाहे वो फैसला कोई माने या ना माने, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ठीक है। और ये फाइनल फैसला है, और रिव्यू एप्लीकेशन थी वो अलाउ हो गई है। और पहले उमर बंदयाल साहब का फैसला था 63 के ऊपर, जिसमें ये था कि जो भी अपनी पार्टी छोड़ेगा और वोट देगा दूसरी पार्टी को तो वो वोट काउंट नहीं होगा, और प्लस वो डिफेक्शन क्लास थी कि उसको निकाल भी देंगे, असेंबली में उसकी सीट भी चली जाएगी। अब उस फैसले पे नजरसानी हो गई है। अब ये है कि वोट जो है कोई भी बंदा जो है अपने पार्टी के लीडर की मर्जी के बगैर वोट दे सकता है और उसका वोट काउंट भी होगा। तो इस तरह से ये फैसला हो गया है, और इसमें अब बड़ी आसानी हो जाएगी हुकूमत को कि जो भी इन्होंने पीटीआई के बंदे खरीद रहे हैं तो वो आराम से खरीद लेंगे, और फिर उनका वोट भी काउंट हो जाएगा, और फिर उनकी वो मेजोरिटी भी हो जाएगी। 2/3 मेजोरिटी चाहिए उनको अपने आईनी तरमीमें करने के लिए। मतलब ये फैसला हुकूमत के हक में जा रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? जी, सारा फैसला हुकूमत के हक में हुआ है माशाल्लाह। अच्छा, और वो बैरिस्टर जफर ने तो बायकॉट किया प्रोसीडिंग का, वो पीटीआई की तरफ से आया था, तो मैदान खाली छोड़ दिया उन्होंने, और इसलिए उनके खिलाफ हो गया फैसला। ये है सिलसिला। तो पीटीआई के जो वकील थे उन्होंने ये मौका फराहम कर दिया, मैदान छोड़ दिया, मतलब क्यों नहीं बायकॉट कर दिया? देख रहे, बायकॉट करने की ये कोई क्रिकेट मैच थोड़ी है कि आप बायकॉट कर देंगे। ये कोर्ट का है प्रोसीडिंग, आपको आनी चाहिए। आपको याद होगा, आप तो खैर पैदा नहीं हुई होंगी, 1970 में भुट्टो साहब ने, मौलवी मुश्ताक था पंजाब का चीफ जस्टिस, वो केस चला रहा था और भुट्टो साहब का उसके ऊपर इत्मीनान नहीं था, तो भुट्टो साहब ने प्रोसीडिंग का बायकॉट कर दिया। तो बायकॉट करने से क्या हुआ कि भुट्टो साहब ना गवाहों पे जिरा करते थे ना कुछ करते थे। नतीजा ये हुआ कि वो उसने एक तरफा फैसला दे के भुट्टो साहब को सजाए मौत का हुक्म दे दिया। वो कत्ल का केस था,
یہ اس کو پتہ نہیں مذاق میں لے رہے تھے. اس سے یہ ہو گیا. اب بھٹو صاحب نے جب سپریم کورٹ میں اپیل کی تو سپریم کورٹ نے مولوی مشتاق کے فیصلے کو 3 اور 4 کے اس کے اوپر کنفلکٹ پہ اس کو بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی, اور وہ اس پہ فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا, چاہے وہ کسی نے مانا چاہے نہیں مانا, چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس پہ عمل درآمد ہو گیا اور بھٹو صاحب پھانسی لگ گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اور آج تک لوگ کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے. تو 45 سال کے بعد پھر جب بھٹو صاحب کی اولادیں جو ہیں وہ حکومت میں آئیں اور انہوں نے پھر اس کو چیلنج کیا, اور اب وہ فیصلہ کہتے ہیں کہ جی وہ فیصلہ غلط تھا, لیکن اب تو بھٹو صاحب ہی چلے گئے ہیں, تو فیصلہ غلط ہے تو کیا ہوگا, مطلب وہ تاریخ میں تو لکھا جائے گا. تو یہی ہوا ہے. اب دیکھیں انہوں نے میدان خالی چھوڑ دیا. وہ تو ہو گیا. ہاں اب یہ وہ تو نقصان ہو گیا, بھٹو صاحب چلے گئے. اب یہ ہے کہ یہ انہوں نے دے دی. جی آپ بتائیں. خواجہ صاحب یہ جو تینوں نمائندہ بار ایسوسیشنز ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ بار, اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار اور اسلام آباد بار کاؤنسل نے مشترکہ پریس کانفرنس کی. اس میں انہوں نے آئینی پیکج کو مسترد کر دیا. یہ اثرات مرتب کرے گا؟ نہیں, یہ پتی لائرز موومنٹ شروع ہو جائے گی. اگر آپ کو یاد ہے جیسے چودھری افتخار کے زمانے میں ہوئی تھی تو اس میں پرویز مشرف صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا تھا, وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے. اس کے بعد پھر نئے الیکشن ہوئے تھے, اور اگر یہ لائرز موومنٹ اسی مومنٹم سے چل جاتی ہے تو پھر دیکھیں یہ حکومت میں تبدیلی کا بھی امکان ہے, اور پھر بہت بڑے بڑے فیصلے ہوں گے اس کے بعد. جی اچھا, بیرسٹر خواجہ نوید صاحب, فاروق ڈاڈی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, وہ آپ سے مختصراً ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. ڈاڈی صاحب جلدی. خواجہ صاحب آپ کے سامنے تو بات کرنا ایسا ہی ہے کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہو. نہیں, یو آر ویلکم ماشاءاللہ. کیونکہ آپ ایک بڑے قانون داں ہیں, لیکن مجھ جیسا ایک کلیمین, مجھے یاد ہے کہ جب ادیبیہ کیس کی نیب نے پیٹیشن داخل کی تھی تو قاضی صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے اور یہ ٹائم بارڈ ہے, تو اس کو ہٹا دیا. اور اسی فیصلے 63A کا جو آرٹیکل ہے اس کے تحت جب بار ایسوسیشن نے یہ پیٹیشن یا اپیل جو بھی داخل کی تو یہ بھی ٹائم بارڈ تھی, 1 مہینے کے اوپر اس کا ہو گیا تھا. تو آخر اس کا تضاد ہے, اور وہی چیف جسٹس, وہی جج کے آگے, مثلا ایک بار جج تھے اور ابھی چیف جسٹس, یہ نہیں کہ کوئی الگ الگ ججز ہو, ایک ہی جج کے 2 مختلف فیصلے. جی بیرسٹر خواجہ نوید صاحب کیا کہیں گے؟ یہی وجوہات ہے نا سر, یہی وجوہات ہے کہ جو کنٹیسٹنگ پارٹیز تھے انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا جج صاحب کے اوپر, لیکن جج صاحب نے اس کے باوجود فیصلہ چلا دیا. لیکن وہ مشترکہ متفقہ فیصلہ 5 ججوں کا ایک جیسا آ گیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ٹائم بارڈ تھا, لیکن اب پتہ نہیں جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ٹائم بارڈ کو کس طرح سے کور کیا ہے. آپ کو یاد ہے جو نواز شریف کی طیارہ سازش کیس میں اپیل تھی وہ 20 کے 21 سال کے بعد داخل کی گئی اور وہ بھی ٹائم بارڈ تھی, تو سارا 21 سال کا ڈیلے کنڈون ہو کے نواز شریف کو طیارہ سازش کیس سے بری کر دیا گیا. تو یہ بھی موجود ہے, ریکارڈ کے اوپر ہے. اچھا خواجہ نوید صاحب, آپ کیونکہ آئینی ماہر ہیں تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ایک بڑا اہم سوال ہے, کیا آئینی ترامیم سے سپریم کورٹ کے معاملات میں بہتری آئے گی؟ اس پر ضرور بتائیے گا. وہ تو اب بات کی بات ہے. ابھی تو فی الحال جو ہے نا آئینی ترمیم جب آئے گی تو اس کے بعد نیا کانسٹیٹیوشن کوڈ بنے گا, پھر 2 چیف جسٹس بنیں گے, ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا, ایک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا. وہ لمبی کہانی ہے. بہرحال اس سے بہت اثرات مرتب ہوں گے, دور رس نتائج ان کے نکلیں گے. کیا مرتب ہوں گے اثرات؟ ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیں. پازیٹیو ہوں گے یا منفی اثرات ہوں گے, دونوں ہو سکتے ہیں. اچھا, کس پر منفی اثرات کا زیادہ امکان ہے. کس پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں خواجہ صاحب؟ ذرا کھل کر بتائیے گا پلیز. اب کھل کے سیدھی بات یہ ہے کہ ابھی جو حکومت چاہ رہی ہے وہ سارے کام فی الحال ہو جائیں گے اس ججمنٹ کے بعد. 2/3 میجورٹی بھی ہو جائے گی, آئین بھی تبدیل ہو جائے گا, اور اس کے بعد یہ کانسٹیٹیوشن کوڈ بھی بن جائیں گے. لیکن پوری لائر کمیونٹی اس چیز کو کسی طرح بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی, تو اس لیے لائر موومنٹ چل جائے گی.
اب موومنٹ کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن اگر کامیاب ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ حکومت چلی جائے گی، اور اگر ناکام ہو گئی تو پھر یہ وکیل سارے اندر ہو جائیں گے۔ اچھا خواجہ نوید صاحب، بات ساری یہ ہے کیونکہ عام آدمی کو قانونی جو نقطہ ہے وہ معلوم نہیں ہوتا، اور اگر معلوم ہوتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے آپ جو ہے اسے بہتر طور پہ اس کو بریف کر سکتے ہیں، ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ موجودہ آئینی جو ترامیم ہے اس میں حکومت اتنی جلد بازی کیوں کر رہی ہے، اتنی تیزی کیوں دکھا رہی ہے، وقت کیوں بار بار کمی کا اظہار کرتی ہے کہ بس جلدی سے یہ ترمیم وہ کہتے ہیں نا وقت کم ہے اور مقابلہ سخت۔ کس سے مقابلہ ہے حکومت؟ مقابلہ ان کا لگا ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اچھا جی، پی ٹی آئی کو شکست دینی ہے، پی ٹی آئی کے لیڈر کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ وہ شیر پنجرے میں بند کیا ہوا ہے انہوں نے۔ اچھا، وہ بندہ جیل کے اندر بند ہے، جیل میں بند بندے سے ڈر رہی ہے پوری حکومت۔ اچھا، اب یہ جو میاں نواز شریف ہیں اپنی ہر تقریر میں ایک جملہ بولتے ہیں، مجھے کیوں نکالا، بار بار اس جملے کے گردان کی کیوں ضرورت پڑ جاتی ہے میاں نواز شریف کو؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بس بات یہ ہے کہ ان کو زبردستی عدالتی فیصلے سے نکال دیا گیا تھا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جب مجھے نکالا گیا تھا تو بہت ترقی کر رہا تھا ملک، اور میرے بہت منصوبے تھے جن پہ عمل درآمد کرنا تھا، ان بٹوین مجھے اچانک نکال دیا گیا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، تو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا الزام لگا کے حکومت سے ہی فارغ کر دیا۔ تو وہ یہ اس لیے سوال پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیرسٹر خواجہ نوید صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے اپنے مصروف وقت میں سے خصوصی وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو گیا یہاں پر ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور فاروق ڈاڑی صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ فاروق ڈاڑی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ میاں نواز شریف جو بار بار یہ احساس دلاتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مطلب کیا بتانا چاہتے ہیں عوام کو؟ اپنی بے بسی، مجبوری، اپنی دیکھیں انہوں نے کوئی ایسے خاطر خواہ پروجیکٹ اپنے دور میں کی نہیں، ان کے سارے دور کرپشن سے بھرے ہوئے ہیں۔ ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک وہ کارڈ ایشو کیا ہے نا، ہمت کارڈ، منصوبے کا آغاز کر دیا ہے، اس سے پہلے ٹریکٹر تو پھر ان کو صحت کارڈ ختم کرنے کی ضرورت کیوں تھی؟ لوگوں کو 10-10 لاکھ روپے سے علاج ہو رہا تھا، مل رہا تھا، تو کیوں اس کو ختم کیا؟ یہ سب ڈرامے بازی چھوڑیں۔ تو جو شریف صاحب کہتے ہیں نا کہ مجھے کیوں نکالا، اس لیے کہ انہیں پبلک سمپتیز چاہیے، وہ اپنی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمدردی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو بتانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہمارے کون سے پروجیکٹ تھے، کتنے ڈیم بنائے۔ انہوں نے تو آئی پی پیز میں سر فہرست انہی کا نام ہے، آئی پی پیز میں سر فہرست ان کے خاندان کا نام ہے، آئی پی پیز میں سر فہرست زرداری صاحب کا نام ہے۔ لیکن ایٹمی دھماکہ کیا، میٹرو بنائی، ایٹمی دھماکہ اگر کہتے ہیں تو میں ہمارے ڈاکٹر قدیر صاحب کی وہ جملے ادا کر دیتا ہوں کہ جب ہم ایٹم بم بنا رہے تھے، مشغول تھے، اس وقت تو یہ گٹروں کے ڈھکن ویلڈنگ کیا کرتے تھے۔ یہ ڈاکٹر قدیر کا آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے، بولا انہوں نے تو پھٹاکا بھی نہیں پھوڑا، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو خیر اینی وے، لیکن ان کے دور حکومت میں تو ہوا نا، ابھی دور حکومت میں ہوا تو ہماری فورسز کا دباؤ تھا، اور انہوں نے کہا یہ تو کلنٹن سے باقاعدہ ڈیل کرنے چلے تھے، انہوں نے جو آفر کی تو وہ کہتے چلو اس کو کر لو۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں اس کا جواب ایک ہی ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کہ وہ اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں، اسے پتہ چل جائے گا کہ ان کا کردار کیا تھا ایٹمک اس میں۔ تو میں اس میں مزید کچھ کہنا نہیں چاہوں گا۔ بات یہ ہے کہ ان کے دور میں جتنی کرپشن ہوئی، ادیبیہ پیپر مل کا کیس ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن میٹرو بنائی نا، اس کے بعد کس قیمت پہ بنائی، کس کاسٹ پہ بنائی، کتنا پاکستان کو اس پہ مقروض کیا، ہائی وے بنائی تو اس پہ کرپشن کتنی ہوئی پر کلومیٹر اس کے اوپر F-16 لینڈ کر سکتا ہے، اس سے F-16 رن وے کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے۔ کس کاسٹ پہ بنائی یہ بھی تو آپ دیکھیں نا۔ اس کے بعد جب مہنگا دور تھا اس میں لوگوں نے سستی سڑکیں بنائی ہے، موٹر ویز بنائی ہے، تو وہ دیکھیں نا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 2008 سے 2018 تک، 2008 میں جب جنرل پرویز مشرف
हुकूमत छोड़ के गए तो उस वक्त पाकिस्तान का कुल कर्जा सिर्फ 34 अरब डॉलर था। 2008 से 2018 तक जब पीपल्स पार्टी की और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने इस कर्जे को 34 अरब डॉलर से लेकर 94 बिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया। मुझे ये बताया ना, इन्होंने 2013 में शरीफ फैमिली ने 34 अरब डॉलर कर्जा लिया था IMF से। वो बताएं कि वो पैसा कहाँ पे खर्च किया, किन प्रोजेक्ट पे खर्च किया, कौन से डैम बनाए, कहाँ खर्च हुआ। तो इनके PML के लोग कहते हैं कि हमने मोटरवे बनाए। मोटरवे IMF के पैसों से नहीं बनी, मोटरवे जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से इससे कर्जा लिया गया था। तो बात यह है कि इन्होंने मुल्क का कर्जा जो 2008 से 18 तक 94 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया, तो उसकी कम से कम तहकीकात होनी चाहिए और उसकी ऑडिट होनी चाहिए। मैं आज इस फोरम से पहले भी कई बार कह चुका हूं और अभी भी कर रहा हूं, आप सब पे ना करें, सिर्फ 2008 से 18 तक की ऑडिट करवा लें ताकि लोगों को पता चले कि असल हकाइक कहाँ और वो पैसा गया कहाँ। अब बात सारी ये थी कि पहले IMF के पैसे जो आते थे उससे हुकूमतें भी चलती थी, उससे करप्शन भी होती थी, उससे मनी लॉन्ड्रिंग भी होती थी, ठीक है, लेकिन मुल्क के प्रोजेक्ट्स वहीं के वहीं थे, कोई प्रोजेक्ट में इजाफा नहीं हुआ। आप देखें तरबेला डैम 60 साल हो गए, उसके बाद एक डैम नहीं बनने दिया गया। नहीं, अब तो तरबेला डैम की बात करें डाडी साहब, तरबेला डैम में तो अब आधी मट्टी हो चुकी है, अब तो उसकी कैपेसिटी, तो भाई हमें हमारे काश्तकार को पानी चाहिए, 25% 30% रह गई। हमारे काश्तकार को पानी चाहिए। सफाई नहीं, हमारे यहाँ जिन जगहों पे कॉटन फील्ड थी, कॉटन उगता था, वहां पे भी जाके इन्होंने गन्ना लगा दिया। अब वो कॉटन जो हम एक्सपोर्ट करते थे, आज हम उस कॉटन को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि ये जो शुगर माफिया है, जो गन्ना माफिया है, इन्होंने, आप और हम तो शुगर मिल नहीं लगा सकते, लेकिन इन्होंने सब लगाई हुई है। तो ये पूरा एक क्या नाम है अपना, ये जो डैम है, नाम याद नहीं आ रहा, उस पूरे डैम का पानी ये गन्ने की फसल खाती है। अवाम को एक पैसे का फायदा नहीं है, अवाम को कोई रियायत नहीं है कि चीनी कम से कम ये लोग सस्ती कर दें। लेकिन बात ये कि वो जो ग्रोवर्स थे जो कॉटन उगाते थे वो भी आपने ख़त्म कर दी। तो ऐसा तो ना करें ना, आप मुनसिफाना तौर पे चलें। डैडी साहब, मुल्क इतने चैलेंजेस का सामना कर रहा है, सियासतदान अभी भी एक दूसरे के ऊपर बयानात उछाल रहे हैं, इल्जामात की सियासत कर रहे हैं। फैसल वाडा साहब के भी बड़े आज सख्त बयानात सामने आए। लेकिन फैसल वाडा की तो बात ही ना करें। अच्छा। क्योंकि वो जिन हाथों में खेल रहे हैं और जहां से वो मैसेजेस ला के जो वो एक पोस्टमैन का किरदार अदा करे, छोड़े उनको। अच्छा। बात ये कि सिर्फ सियासतदानों को क्यों दोष दिया जा रहा है, इसमें वो तमाम लोग शामिल है, पूरी एस्टेब्लिशमेंट शामिल है जो जिसकी बुनियाद पे आज मुल्क यहाँ पे खड़ा हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर इदारे अपने आईनी हुदूद से तजावुज़ ना करें और अपनी आईनी हुदूद में, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अपनी हुदूद में रहते हुए काम करेंगे, तो ये कुछ भी नहीं होगा, सबको मुनसिफाना हक मिलेगा। कराची को आप देखें कि सिंध में पिछले 50 साल से मेरिट सिस्टम ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान में मेरिट सिस्टम है लेकिन सिंध में नहीं है। आज कराची का बच्चा जो CSS का एग्जाम पिछले 50 साल से बेचारा नहीं थोड़े आ रहा है। तो ये आज ये MQM का फर्ज है जो कराची के दावेदार है। MQM तो बहुत आवाज उठा रही है, आवाज उठाने से कुछ नहीं होती है। बेहतरीन मौका है जब आईनी तरमीम आए कहे कि आप कराची को हक दो, सिंध से आप कोटा सिस्टम खत्म करो, हम आपके साथ हैं। नईमुर रहमान साहब का स्टांस इसका मतलब है सही है, दुरुस्त है, कराची को हक दो वाला। बिल्कुल, कराची को हक दो और बात कराची को हक ना दो, लेकिन आप मैरिज का कयाम करो ताकि पूरे पाकिस्तान में जो मैरिज है वो पूरे सिंध में आए, खुद ब खुद जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो सामने आ जाएंगे। लेकिन और ये बेहतरीन मौका है MQM के लिए लोगों में अपनी साख बनाने के लिए। कहे जैसे कि मौलाना साहब ने कहा कि भाई ये मैं नहीं मानता, मुझे पहले मुसविदा बताओ। तो फारूक सत्तार ने उस दिन असेंबली में बड़े अच्छे नुकात उठाए, बात की, लेकिन इतनी हिम्मत भी MQM पैदा करे और खड़े हो जाए और कहे कि हमें ये एतराज़ात हैं कि कराची इलेक्ट्रिक के नर्क को कम किया जाए, जो पूरे पाकिस्तान में वो नर्क कराची में भी नाफिज किए जाए, और
सिंध के अंदर ओपन मैरिज कर दी जाए। ठीक, तो ये अगर ये रखे, यही मौका है, अगर ये नहीं करेंगे तो इसी वजह से तो कराची के लोग इनसे नाराज हैं। बहुत शुक्रिया फारूक डाडी साहब, आपकी तजवीज़ यकीनन जो सियासी पार्टियां हैं उन तक पहुंच जाएगी। मेरिट की बुनियाद पर होने वाले फैसले तमाम मसाइल का हल है। बहुत शुक्रिया फारूक डाडी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। बहुत शुक्रिया JM जमाली साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर ख्वाजा नवीद साहब के, आपने अपने हमारे प्रोग्राम के लिए आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। फैसले कानून और आइन के मुताबिक हों तो मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।